Okay, students, welcome to this semester 3 session. This is our first online class. Let us see about plant movement today. But first of all, you should know about your marks distribution and how the paper pattern is there. So you have to cover paper 1 and paper 2 and a practical one in this session. Paper 1 deal with the reproductive biology of angiosperm, plant growth and development, and paper 2 deals with the plant biochemistry and physiology. I think paper 2 is taken by Madhavi sir, and paper 1 will be taken by Dr. Motre sir and me also. So both the papers cover 50 marks of theory and 10 marks of internal, that is 60-60. It means 120 of total your paper 1 and 2, and there is a separate 30 mark of practical, as you already know that. So this is your marks distribution pattern of the paper. Now regarding your paper of theory, you have to solve almost 5 questions. First question is of 10 marks, in which you have to solve 2 sub questions from unit 1, which are of long pattern, means 5 of 2, that is each carry a 5 marks 2. Or in spite of that, it also university gives you feasibility that you can solve other questions which is of 2.5 mark. They are 4. It means these 2 questions or these 4 questions also you have to solve compulsorily, which carries 10 marks. In the same pattern, question from the unit 2, question from the unit 3 and question from unit 4 are you have to solve there. So there, and the last question, question number 5, you have to write in 1 to 2 lines only, which carries almost 12 questions, 3 from the each unit. Unit 1 carries 3 questions, unit 2 carries 3 questions, unit 3 and unit 4 carries 3 questions. It is of 10 marks. So that it means total you have to solve 50 marks theory paper. Then regarding practical, we will discuss before the practical. Now I have going to take the unit 2 and unit 3 and unit 4 of your paper 1. Unit 3 deals with the growth and development. It covers definition, phases of growth and developmental stages, and then plant growth regulators. As the plant grow, there are some regulators, there are positive regulators, some hormones are there like auxin, cytokinin, gibberellin, abscisic acid and ethylene, which help in the growth of plant. So we have to see, let us see about how what are they and how they perform the function and what perform the function. Then third topic in the unit 3 is plant movements. There are certain, you might be seen that surrounding us there are some plants which sense the some outer senses and they move towards. The simple example you might be heard or you might be seen from your childhood is touch me not plant, mimosa, ज्याला तुम्ही मराठीत म्हणता आपला लाजाळूचा झाड. When you touch that plant, it closes their leaves. In the other way or in other senses, you might have seen many plants like your cassia tora, ज्याला तुम्ही तरोटा म्हणता. When sunset is there, it shed off their leaves or it closes its leaves. जर तुम्ही त्यांना बघितले तर त्याचे leaves तो असे बंद करतो. किंवा एक सिंपल एक्झाम्पल तुम्ही जर बघितले, तुम्ही जर एक प्लांट कुठल्याही घरामध्ये ठेवले तर तो तुमच्या टुवर्ड्स द सनलाइट मूव्ह करतो. म्हणजे जे एक्सटर्नल सेन्सेस आहे त्याच्यामध्येही तुमचे प्लांट्स मूव्ह करतात. बट इन स्पाइट ऑफ दॅट एक्सटर्नल सेन्सेस देर आर सम इंटरनल सेन्सेस आर ऑल्सो, बट ओनली इन द सिलेबस the topics covered on the basis of external senses. Now in unit 4, photoperiodism is there. Concept: short day plant, long day plant, day neutral plant. As the plant grow, it requires sunlight, it requires light, but how much amount of the light is required by the plant? On the basis of that, there are some categories: short day and long day and day neutral plant. म्हणजे जर झाडाला जर सूर्यप्रकाश पाहिजे, लाईट पाहिजे, तर ते किती प्रमाणात पाहिजे, म्हणजे कमी पाहिजे की जास्त पाहिजे. सिंपल एक्झाम्पल जर शॉर्ट करायचं झालं तर आपल्याकडचे जे प्लांट आहे
जे उन्हाळ्यामध्येही सुद्धा फ्लॉवरिंग येतात, त्यांना पावसाळ्यामध्येही फ्लॉवरिंग येतात, हिवाळ्यामध्येही फ्लॉवरिंग येतात, यांचा लाईट पिरियड आणि अंटार्क्टिका किंवा पोलर जिथे आहे, जिथे पोलर आहे म्हणजे वर्षभर पूर्ण बर्फच बर्फ आहे, तिथचे जर तुम्ही प्लांट पाहिले, तिथच्या प्लांटमध्ये जो काही सूर्यप्रकाशाचा जो कालावधी आहे, जो काही डेचा त्यांचा जो पिरियड आहे, तो फार कमी असतो कम्पॅरेटिव्हली आपल्याकडे. किंवा टेम्परेट झालं, ट्रॉपिकल झालं, सब ट्रॉपिकल झालं, जिथे काही तुमचं ट्रॉपिझम होत चाललंय, जिथे काही तुमचं प्लांटची कॅटेगरीज होत चालली अशी अर्थ सरफेसवरती, जिथे तुम्हाला लाईट कमी जास्त मिळतो, त्याच्यामध्ये जर त्या लाईट पिरियड वरती, तर लाईट पिरियड कशासाठी असतं, मग प्लांटच्या ग्रोथसाठी, फ्लॉवरिंगसाठी, अल्टिमेटली फ्रुटिंगसाठी, अल्टिमेटली कम्प्लिशन ऑफ द लाईफ सायकल. तर मग या कॅटेगरीज वरून आपण शॉर्ट डे, लॉंग डे किंवा डे न्यूट्रल असे काही प्लांटची कॅटेगरायझेशन करतो. त्यानंतर इथे एक टॉपिक फिजिओलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग. आता हा फ्लॉवरिंग हा पोर्शन जर आपण बघितलं, फ्लॉवर प्लांटमध्ये जर ब्युटिफुलनेस जर बघायचं असेल तर तुम्ही फ्लॉवर वरून ठरवता. एव्हरी प्लांट फ्लॉवरिंग अँजिओस्पर्मिक प्लांट हा तुमचा फ्लॉवरिंग तर देतोच आहे. मग वेगवेगळ्या पद्धतीचे फ्लॉवर आहेत, मग त्याच्यामध्ये जर फ्लॉवरिंग येत आहे तर मग त्याच्या मागचा कन्सेप्ट काय आहे, त्याच्या मागची फिजिओलॉजी काय आहे, मग हा त्याच्यामध्ये आपण पुढे जाऊन बघू शिकू की फ्लोरिजन नावाचा काय कन्सेप्ट आहे की जो फ्लॉवरिंगला मदत करते. त्यानंतर वर्नलायझेशन सुद्धा एक टॉपिक येतो जो फ्लॉवरिंगशीच रिलेटेड आहे. तुमचा फिजिओलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग मध्ये हा वर्नलायझेशन सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे. त्यानंतर फायटोक्रोम्स, PR अँड PFR फॉर्म्स, सायकार्डियम रिदम म्हणजे तुमची बायोलॉजिकल क्लॉक कशी आहे प्लांटची प्रोसेस, मग त्याचं काय आहे आणि त्याचे सिग्निफिकन्स काय आहे. तर फायटोक्रोम्स हे काय आहे, PR अँड PFR फॉर्म्स, हे सुद्धा आपण युनिट 4 मध्ये बघणार आहोत. लॅटर ऑन जो काही लास्ट टॉपिक आहे तुमचा युनिट 4 चा, तो आहे सेनेसेन्स अँड ऑब्सेशन. मग त्याच्यामध्ये डेफिनेशन अँड जनरल अकाउंट हे काही थोडंसं टॉपिक आहे. मग सेनेसेन्स अँड ऑब्सेशन्स मध्ये काय फरक येतो, सिंपल जर बघायचं झालं तर तुमचा एक झाड आहे, झाडामध्ये तुम्ही बघता की सर्टन कालावधीनंतर त्याचे जे लिव्ज आहेत ते येलोविश होतात आणि गळून पडतात. तर ही जी पानझडी आहे किंवा पानांची गळती आहे, फॉलन ऑफ लिव्ज, इट categorize into your senescence and obsession, but there is a difference between senescence and obsessions. याच्यामध्येच एक टॉपिक करतो प्रोग्राम सेल डेथ. म्हणजे जर झाडाची जर एजिंग झाली, पर्टिक्युलर एका पार्टची जर एजिंग झाली, त्या एजिंग नंतर जर झाड कुठेतरी तो फॉलन डाऊन होत आहे पर्टिक्युलर पार्ट, ती एक वेगळी कॅटेगरी. अँड जर समजा एखाद्या पानाला किंवा एखाद्या फ्रूटला किंवा एखाद्या पार्टला झाडाच्या कुठेतरी इंजुरी झाली, तर मग स्वतःच्या सेल्फ डिफेन्ससाठी ती इंजुरी पूर्ण प्लांटमध्ये यायला नको, एखादा इन्फेक्शन झाला तर तो इन्फेक्शन पूर्ण प्लांटमध्ये यायला नको, त्याच्यासाठी प्लांट प्रोग्राम सेल डेथ करेल किंवा अल्टिमेटली काय करेल, स्वतःचा जो पार्ट होता, म्हणजे समजा एखाद्या लीफ मध्ये कुठेतरी इंजुरी झाली, इन्फेक्शन झालं, मग काय करेल प्लांट, त्या पूर्ण संपूर्ण झाडाला वाचवण्यासाठी तो प्लांट, तो पार्ट, इन्फेक्टेड पार्ट ऑटोमॅटिकली त्याला फॉलन डाऊन करेल, त्याची डेथ करून त्याला फॉलन होऊन जाईल. म्हणजे त्यांनी प्रोग्राम्ड केले या सगळ्या गोष्टी. मग हे काय आहे सेनेसेन्स अँड ऑब्सेशन, हे आपण पुढे जाऊन बघूच आहे. ओके, तर मग दिस इज ऑल अबाउट युअर, हा तुमचा झाला प्लांट. मग टुडे वी विल डिस्कस अबाउट युअर आपला जो आजचा जो टॉपिक आहे, आपण आजच्या टॉपिकला मूव्ह करू, हा आहे प्लांट मुवमेंट. ना जर तुम्ही लहानपणापासून बघितले तर आपल्या अवतीभोवती भरपूर सारे प्लांट आहेत, आपण त्यांना बघतो पण कधी मायन्युटली ऑब्झर्व नाही करत. स्टार्ट ऑब्झर्विंग प्लांट मायन्युटली राईट फ्रॉम दिस मुवमेंट. प्रत्येक प्लांट आहे त्याचा कुठला फॅमिली आहे, त्याची कुठली फ्लॉवरिंग आहे, त्याच्यामध्ये काय व्हेरिएशन्स आहेत, रोजच एका झाडाला जर आपण बघून राहिलो तर काही व्हेरिएशन दिसतात का, मायन्युटली ऑब्झर्व करणं चालू करा. म्हणजे तुम्हाला प्लांट बद्दल एक आपुलकी निर्माण होईल, तुमचा इंटरेस्ट वाढेल, क्युरियोसिटी विल डेव्हलप अँड यू अल्टिमेटली गोइंग टू लीड टुवर्ड्स keen taking keen interest in that plant. Ultimately you are going to study the plants. Okay, now
मुवमेंट इन प्लांट्स. मग प्लांट काही हालचाली करतात का? जसे लिव्हिंग थिंग्स मध्ये ॲनिमल्स आहे, ॲनिमल किंगडम आहे, हा वन प्लेसवरून दुसऱ्या प्लेसवर मूव्ह करतो विथ द लेग्स, विथ द हेल्प ऑफ लेग्स. तसे प्लांट एका प्लेसवरून दुसऱ्या प्लेसवर जात नाही, बट दो स्टील दे आर लिव्हिंग. त्याच्यामध्ये ग्रोथ आहे, मग त्याच्यामध्येही मग ग्रोथ आहे, बट प्लांट दो आर स्टेडी ॲट वन प्लेस, बट स्टील दे शो सम मूवमेंट्स. Now let us see which type of movements they are showing. Based on its stimulus, the movement in the plants are grouped into three categories: hygroscopic movement, endogenous movement, and exogenous movement. Now let us see what is hygroscopic movement. Is the movement of the part of a plant, the छोट्याशा पार्टची movement that is caused by the influence of the change of water level from its cell so happen to non-homogeneous sprinkling. म्हणजे जर एखाद्या प्लांट मध्ये, एखाद्या सेल मध्ये काही हायग्रोस्कोपिक मुवमेंट झाली. नाउ यू नो दॅट अ प्लांट अँड ॲनिमल कंटेन्स द वॉटर इन द सेल 90%. ओके, जर मग त्या प्लांटची मुवमेंट झाली, त्या प्लांट मध्ये वॉटरची, पर्टिक्युलर त्या सेल मध्ये जर वॉटरची मुवमेंट झाली, तर बिकॉज ऑफ दॅट वॉटर मुवमेंट देर इज सम ऍक्शन अँड रिॲक्शन इज देर. ऍक्शन काय झाली? वॉटर लेवल तुमची कमी किंवा जास्त झाली, आणि त्याच्यामुळे काय झालं, मग तुमचा जो काही तुमची जी रिॲक्शन होईल त्याला म्हणू आपण हायग्रोस्कोपिक मुवमेंट इन प्लांट. जसं से सपोज एक्झाम्पल, ब्रेकिंग ऑफ ड्राईड कॅलॅन्च्यू पिन्नॅटा फ्रूट. कॅलॅन्च्यू पिन्नॅटा नथिंग बट तुमचा ब्रायोफायलम, पानफुटी ज्याला म्हणता, त्याचाच एक मिळता जुळता भाऊ आहे, त्याचाच एक मिळता जुळता प्लांट आहे. मग त्याच्यामध्ये त्याचा जो फ्रूट आहे, त्याचा फ्रूट असा डेहिसन्स होतो. तो डेहिसन्स कशामुळे होतो? तर बिकॉज ऑफ द मुवमेंट ऑफ प्लांट, सॉरी, बिकॉज ऑफ द मुवमेंट ऑफ वॉटर इन दॅट प्लांट सेल. ओके, हा तो त्याचा फ्रूट आहे. मग हा जो त्याचा ओपनिंग जो होतो फ्रूटची, हा त्याचा जो फ्रूट होता, त्या फ्रूटची ओपनिंग कशी होईल? त्याच्यामधलं जो वॉटर बॉडीज होता, वॉटर जो काही होता सेल मधला, तो मुवमेंट झाल्यामुळे त्याची जी आहे त्या फ्रूटची अशी डेहिसन्स होते. देन तुमचं जर हा बघायचं झालं तर हा आहे स्पोरॅन्जियम आहे तुमचा. स्पोरॅन्जियमचा सुद्धा एक ओपनिंग जो होतो, ज्याला ॲन्युलस मधून जी अशी ओपनिंग होईल, ती सुद्धा कशी होणार? या स्पोरॅन्जियमचे जे आजूबाजूचे सेल्स आहेत, इट बिकम्स, त्याचे जे वॉटर आहे तो असा मूव्ह होतो टुवर्ड्स द इनर सेल. मग या वॉटरच्या मुवमेंटमुळे ते काय होतात? असे श्रिंक होतात. श्रिंक झाल्याबरोबर ते काय होतील? ओपन होतील. हा तुमचं ओपनिंग आहे, हा तुमचा असा ओपनिंग तुमचा वॉटर श्रिंकेजमुळे होतो, ज्याचा तुमचा इंटरनली वॉटर तुमचा मूव्ह करत आहे, ज्याला तुम्ही म्हणता हायग्रोस्कोपिक मुवमेंट इन द प्लांट. ओके, नाव एंडोजिनस मुवमेंट. देअर इज वन अदर मुवमेंट एंडोजिनस, म्हणजे आता प्लांटच्या आतमध्ये काही मुवमेंट होत आहेत का? बेस्ट नोन एक्झाम्पल और बेस्ट नोन आपण जे काही शिकतो, मायटोसिस मियोसिस शिकतो. मायटोसिस मियोसिस मध्ये आपण बघतो की लास्ट स्टेप जे आहे ते सायटोकायनेसिस आहे. एव्हरीथिंग झाल्यानंतर सायटोप्लाझम हा मूव्ह होतो. ओके, नाव इट इज येट अननोन की तो मुवमेंट कसा होते, बट त्याला सायटोप्लाझमचा जो इन दिस मुवमेंट जो आहे सायटोप्लाझम मध्ये सेलला किंवा इंटरनल काही जर मुवमेंट्स होत आहेत, त्या मुवमेंट्सला तुम्ही एंडोजिनस मुवमेंट्स म्हणता इन द प्लांट मध्ये. इट इज स्टील अननोन आहेत का ते कशामुळे होऊन राहिले, त्याच्या मागचा रिजन काय आहे हे अजूनही प्रेडिक्ट केलं गेलं नाही. बट जो आतमध्ये जो काही सेलच्या आतमध्ये, प्लांटच्या आतमध्ये जो काही मुवमेंट होत आहे तो एंडोजिनस मुवमेंट आहे. नाव एक्झोजिनस. नाव in our syllabus only exogenous movements are included. Is the plant movement that is used by the external stimulus. आता जो काही एक्सटर्नल स्टिम्युलस आहे, म्हणजे प्लांटच्या बाहेरून मिळणारा प्लांटला जो काही स्टिम्युलस आहे, से सपोज जस्ट लाईक लाईट, सूर्यप्रकाश, तुमचा ग्रॅव्हिटी आहे, वॉटर आहे, बाहेरचा वॉटर, टच आहे, जर त्या झाडाला आपण हात लावलं, किंवा काही केमिकल सबस्टन्सेस आहेत, त्या झाडावरती आपण काही केमिकल सबस्टन्सेस इन्फ्लुएन्स करत आहेत का? हे जे काही एक्सटर्नल स्टिम्युलस आहे, बिकॉज ऑफ दॅट एक्सटर्नल स्टिम्युलस plant shows some movement which are categorized under exogenous movement. Now there are some three types of exogenous: tropism movement, nastic, and taxis movement. Because of this external stimulus, plant shows some tropism movements, nastic movement, and the taxis movement.
Okay, now first, tropism. What is tropism movement? Is the movement of part of a plant to stimulus. झाडाच्या एखादा पार्ट मूव्ह होणे टू द स्टिम्युलस, दॅट इज movement direction is determined by the stimulus. हा एक्सटर्नल स्टिम्युलस आहे अँड द व्हॉट एव्हर द मुवमेंट डायरेक्शन, म्हणजे जी काही प्लांटची डायरेक्शन आहे इज डिटरमाइंड बाय दॅट स्टिम्युलस. म्हणजे जो काही स्टिम्युलस त्या प्लांटला मिळेल त्या स्टिम्युलन्समुळे मुवमेंट जी होणार होती ती डायरेक्शनल मुवमेंट होणार आहे. त्याला म्हणू आपण ट्रॉपिझम मुवमेंट. मग या ट्रॉपिझम मुवमेंट मध्ये काही टाइप्स आहेत का? यस, देअर इज अ फोटोट्रॉपिझम, जिओट्रॉपिझम, केमोट्रॉपिझम, थिग्मोट्रॉपिझम and hydrotropism. These are some tropism movements in the plant. Let us see about the phototropism. It is a tropism movement that caused by the stimulus of light. Photo means light and tropism means movement to the external stimulus. Okay, now light मुळे होणारी प्लांट मध्ये जो काही मूवमेंट आहे त्याला म्हणतो आपण फोटोट्रॉपिझम. सिंपल एक्झाम्पल जर साईट करायचं झालं तर मुवमेंट ऑफ प्लांट, एखादा सिंपल तुम्ही त्यामध्ये आता बघा, तुम्ही रिसेंटली तुमच्या घरी सण झाला, ऑल युअर लेडीज तुम्ही बघितलं असेल की रिसेंटली एक सण झाला आपल्याकडे गौरीचा, ज्याच्यामध्ये तुम्ही का गहू भिजू घातले होते आणि त्याची जी मुवमेंट होती तुम्ही त्याला शेडमध्ये ठेवले. बट जर तेच गहू तुमच्या आईने, तुमच्या घरच्या लेडीजने त्याला डार्क मध्ये ठेवले, बट कुठे कुठे तुम्ही बघितले की ते असे कर्लिंग झाले टुवर्ड्स द लाईट. म्हणजे जर तुम्ही त्याला एखादा असा डार्क मध्ये ठेवले आणि त्याला ज्या साईडनी लाईट मिळालं तर ते त्या लाईटच्या साईडला मुवमेंट शो केले, त्याला म्हणतात आपण फोटोट्रॉपिझम मुवमेंट. सिंपल तुम्ही घरामध्ये कुठलीही एखाद्या कुंडीमध्ये पॉटमध्ये प्लांट ग्रो करा आणि त्याला तुम्ही विंडो जवळ ठेवा. जसं 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 लाईट येईल तर त्या लाईटच्या डायरेक्शनला प्लांट तुमचा मूव्ह करतो अगेन्स्ट द डार्क रिजन. म्हणजे ज्या साईडने डार्क आहे तिकडे न मूव्ह करता तो तुमच्या लाईटच्या टुवर्ड्स द रिजन मूव्ह करतो. दिस इज फोटोट्रॉपिझम, मुवमेंट ऑफ द प्लांट. स्टिम्युलस काय होता त्याचा? लाईट टुवर्ड्स द लाईट. ओके, दिस इज फोटोट्रॉपिझम. इज अ ट्रॉपिझम मुवमेंट दॅट फॉलोज. नेक्स्ट आहे जिओट्रॉपिझम. आता जिओट्रॉपिझम काय आहे? जिओ म्हणजे तुमची अर्थ, ओके, किंवा ग्रॅव्हिटेशनल. दिस इज द मुवमेंट दॅट फॉलोज द अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आता असं बघितलं आहे आपण की एखादा झाड तुम्ही लावले आणि त्या झाडाची मुळं कधी तुमच्या झाडा अशा वरती नाहीये, टुवर्ड्स द सॉइल, टुवर्ड्स द जिओट्रॉपिझम खाली जातात. ओके, त्याला म्हणून टुवर्ड्स द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. समटाइम्स तुम्ही निगेटिव्ह सुद्धा ऑब्झर्व करता. आता जर प्लांट मध्ये जर काही ही मुवमेंट होत आहे तर ती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सला आहे, तर ती बघू कशी. आता पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह दोन्ही येतात. जिओट्रॉपिझम इज अ जिओट्रॉपिझम मुवमेंट दॅट इज अ डायरेक्शन टू डाऊनवर्ड, ज्याला म्हणतो आपण पॉझिटिव्ह. एक्झाम्पल जर साईट करायचं तर झाडाचे रूट्स, टॅप रूट्स किंवा तुमचे हे, ओके, किंवा कुठलेही रूट्स जे झाडाचे आहेत ते तुमचे ग्रॅव्हिटेशनल मुवमेंटला दाखवतात, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सला पॉझिटिव्ह मुवमेंट दाखवतात. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशन बद्दल तुमचं जे रूट आहे ते तुम्ही पॉझिटिव्ह मुवमेंट. आता निगेटिव्ह म्हणजे काय? अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. अगेन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कुठे आहे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. मग अगेन्स्ट मध्ये जर जायचं झालं तर तुमच्या शूट, झाडाचा जो काही शूट आहे, प्लांटचा जो काही शूट आहे, त्याचे ब्रांचिंग, त्याचे फ्लॉवर, हे कसे असतात? टुवर्ड्स द अपवर्ड मुवमेंट, टुवर्ड्स द स्काय. म्हणजे एक वेन अ प्लांट ग्रो, रूट्स आर ग्रोन इन द डाउनवर्ड्स ऑन द टुवर्ड्स द अर्थ ऑफ द सेंटर and its shoot portion is show the negative to the gravitational force. Its movement is negative to gravitational force. It means it move towards the upward, towards the sky, against the earth direction, against the gravitational direction. Okay, so this is positive and negative geotropism. नेक्स्ट, अगर जर हा तुमचा जर जिओट्रॉपिझम बघायचं झालं, सी दिस इज द एक्झाम्पल इज साइटेड इन दिस कॅलिफा प्लांट. इन दिस, हा जर समजा तुमचा असा जर प्लांट आहे त्याला तुम्ही जर असा होरिझॉन्टली प्लेस केले तर त्याचे जे ब्रांचिंग आहेत, हे जे शूट आहे तो अगेन्स्ट द तुमच्या अर्थ सरफेस असं ग्रो व्हायला सुरू होतो. ओके, सो दिस इज एक्झाम्पल, सिंपल एक्झाम्पल. एव्हरी शूट, plant shoot
is a simple example of negative geotropism, and every root of plant is an example of positive geotropism. Next comes the chemotropism. Chemotropism means what? Is a tropism movement that is caused by chemical substances of as a stimulus. Example, the movement of root to the food fertilizer substances in the soil. सिंपल, समजा तुम्ही एक प्लांट पॉट केले आणि तुम्ही त्या प्लांट एखाद्या नॉर्मल सॉइल मध्ये जिथे तुमचं काहीच नाही आहे किंवा मिनिमम तुमचे प्लांटचे रिक्वायरमेंट आहेत, मग हा जो प्लांट आहे हा ग्रो कसा होणार टुवर्ड्स द तुमचे जिथे जिथे त्याला मिनरल्स मिळेल. म्हणजे समजा तुम्ही हा प्लांट आहे, या प्लांट मध्ये इथे पॉट केले, याचे हे रूट्स आहेत आणि तुम्ही जर प्लांटला एका वन डायरेक्शनल युनिडायरेक्शनल इकडे चारही साईडला तुम्ही रेती विदाउट मिनरल सॉइल किंवा रेती पॉटअप केली पुटअप केली आणि एका साईडला तुम्ही माती किंवा रेती आणि जर इथे तुम्ही त्याला न्यूट्रिशन दिलं, फूड दिलं, फर्टिलायझर दिलं, काही केमिकल्स इनपुट केले, then these plant roots are shifted or directed or grows toward that in the search of that mineral, that food. This movement of that root of the particular plant is this nothing but the stimulus against for chemical, for food, for fertilizer. These chemicals in the form of food or fertilizer is nothing but the chemotropism movement of that plant. Okay, and so now I think our time is almost over. We just have 3 minutes. Let us take some reviews of your